प्रिय मारा भाईओ बहनों प्रणाम। आ 2025 22 एप्रिल रोज जम्मू काश्मीर पुलवामा विस्तार में अपना भारतीय नागरिकों पर्यटकों त्या फरवा गया हता अने कहवाता त्रासवादी लोकोए हुमलो करी अने आपरा नागरिकों लगभग 26 जेटला नागरिकों ने शहीद करी नाख्या। प्रिय मारा भाई बहनों खूब ज दुखद घटना बनी गई। भारतीय जनता पार्टी कहे छे कि आ पाकिस्तान त्रासवादीओ हता अने मारे कहेवानुं थाय छे अपना भारतना मोटा धर्मगुरु शंकराचार्य पण ए मुद्दो उठाव्यो छे कि आ भाजपने आटली जल्दी खबर केम पड़ी जाए छे कि आ पाकिस्तानी त्रासवादी होता। जो आटली आने खबर पड़ी जाए छे तो ए पाकिस्तानी त्रासवादीओ आव्या ज केम। आपरा लाखों सैनिकों अने लाखों सीआईडी खातावाळा अहींया फरे छे अपना सैनिकों फरे छे, अपना सैनिकों त्यां तैनात छे। अने मैं सांभळ्युं के एक फौजी अपना सैनिके एवो आ सरकार पर आक्षेप मूक्यो छे कि हमारा एक फौजी कर्नले अमारी पास आवीने अमने कीधुं कि आ तमे चेकपोस्ट उपरथी हाला जाओ अने सामेथी चेकपोस्ट खोली अने त्रासवादीओने खुल्लुं मोकळुं मैदान करी आप्युं आ भाजपवाळाओए। अने अखबारों में एवं पण आव्युं छे कि आ आरएसएस ना महान मोहन भागवते आईएसआई जे पाकिस्तानी जासूसी खुफिया जासूसी संस्था है एनी पासेथी 24 करोड़ रुपया लीधा। बोलो। अने पत्रकारों ज्यारे मोहन भागवत ने पूछ्यु कि शुं आ बात साची है तो पाछा नफटाई पूर्वक पोते कहे छे कि हाँ मैं आईएसआई जासूसी संस्था पासेथी मैं आ गुरु दक्षिणा रूपे आ 22 करोड़ रुपया में स्वीकार्या है पाकिस्तान संस्था पासेथी अने अमारा आरएसएस ना भंडोर में जमा पण कर दीधा है। मारा भाईओ बहनों आ एज आरएसएस है कि अपना अंग्रेजों ज्यारे अपना देशनी अंदर आपने गुलाम बनाव्या था त्यारे आज आरएसएस आ अंग्रेजों की गुलामी करता था अने आज आ पाकिस्तानी पासे पैसा लिए छे। बोलो। पाकिस्तान पास पैसा लिए छे अने मारा भाईओ बहनों विचार करो कि आ जग्याए कोक मुसलमान होत अने एवं फलित थात कि मुसलमाने पाकिस्तान पासेथी 22 करोड़ रुपया लीधा छे तो अत्यार सुधी तो ये मुसलमान ने फांसी की सजा पण आपी देत आ भाजपवाळाओ। एनी उपर त्रासवादीनी कलमों लगाड़ीने एने जेल में गोंधीने पछी एने फांसी की सजा पण अपावे। परंतु आरएसएस पोते आ केवा पाप करे छे मारा भाईओ बहनों अने अहींया आपणे हिंदू मुसलमान ना मुद्दा ऊभा करीने लोढू गरम करीने पोतानी खुर्सी केवी गरम राखे छे। मारा भाईओ बहनों हिंदू मुसलमाने बजवी अने मोदी पोतानी आ खुर्सी केवी सही सलामत राखे छे। विचार करो मारा भाईओ। मारा भाईओ बहनों एक तरफ आ नरेंद्र भाई मोदी कहे छे कि 33 करोड़ देवताओं वास है एवी गायनी हूँ पूजा करूँ छूँ। तो मारा भाईओ बहनों आ अपना हिंदू भोरा भारा हिंदू लोको आ वीडियो जोईने हरखाय छे कि आ हा संसदनी अंदर पार्लामेंटना निवासस्थाननी अंदर नरेंद्र भाई मोदी गायनु वाछरू राखीने सवार सांज एनी उपर हाथ फेरवे छे अने आ गायना वाछरानी पूजा करे छे। एवा विडिया जोईने आपणे हिंदू भोरा भरा हिंदू आपणे हरखाय छीए। परंतु आज मींढो नरेंद्र मोदी अल कबीर कतलखानु जेमा 11 डिरेक्टरों भारतीय जनता पार्टी सभ्यों है अने आ अल कबीर कतलखाना में दररोज 1000 गायों कपाय छे अने आ गायों मांस विदेश में सप्लाय थाय छे। अने मारा भाईओ बहनों अल कबीर कतलखानु 250 करोड़ रुपया नरेंद्र भाई मोदी ने चूंटणी फंड में आपे छे अने नरेंद्र भाई मोदी आ गायना कतलखाना में गायना मांसनो मांथी वेपार थाय एमांथी 250 करोड़ चूंटणी फंड स्वीकारे छे अने आ 250 करोड़ रुपयानो पाछा भाजपनी अंदर आ हिंदू समाज में वापरे छे।
અને મારા ભાઈઓ બહેનો વિચાર તો કરો કે આ કેટલા દોગલાપણું છે, આ કેટલું એનું ચરિત્ર ખરાબ છે આ મોદીનું, કે જેની અંદર 33 કરોડ દેવતાનો વાસ છે એના કતલખાનાની પરવાનગી આપે અને મારા ભાઈઓ બહેનો પાછી સબસિડી આપે છે. 40% જેટલી સબસિડી આપે છે આ અલ કબીર કતલખાનાને આ મોદી સરકાર. અને આ કતલખાનામાંથી ગૌનું માંસ સપ્લાય થાય છે ઇઝરાયલ, અમેરિકા. અને ઇઝરાયલના યહૂદી લોકો સવારના નાસ્તામાં આ ગાયનું માંસ ખાય છે. અમેરિકાના અંગ્રેજો સવારના નાસ્તામાં ગાયનું માંસ ખાય છે. અને આ નરેન્દ્રભાઈ મોદી પાછા અમેરિકા સાથે સારા સંબંધ રાખે છે, ઇઝરાયલ સરકાર સાથે સારા સંબંધ રાખે છે, અને અહીંયાના સ્થાનિક મુસ્લિમો સાથે આટલી બધી નફરત, આટલું બધું દોગલાપણું આ નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું. મારા ભાઈઓ બહેનો વિચાર કરો, જાગો તમે. આ મીંઢો કોઈનો થયો નથી, કોઈનો થશે નહીં. જ્યારે આ મુસલમાનોની મસ્જિદો, કબ્રસ્તાનો ને ડેમોલેશન કરતો હતો મોદી બુલડોઝર દ્વારા, ત્યારે અમુક કહેવાતા હિન્દુ લોકો રાજી થતા હતા કે વાહ વાહ, મુસલમાનોની કબ્રસ્તાનો, મુસલમાનોની મસ્જિદો, દરગાહોને ડેમોલેશન કરે છે મોદી સરકાર. પરંતુ જ્યારે 90 વર્ષ પુરાણું મંદિર, જૈન મંદિર મુંબઈનું મંદિર તોડ્યું ત્યારે, અને બીજું ગુજરાતની અંદર અમદાવાદની અંદર આખી રબારી સોસાયટીને તોડી નાખી મોદીએ અને રબારીઓને ઘર બાર વગરના કરી નાખ્યા. જૂનાગઢની અંદર અનેક હિન્દુ લોકોને ઘર બાર વગરના કરી નાખ્યા. ત્યારે હિન્દુ લોકો પણ હવે રોડ ઉપર આવ્યા છે વિરોધ કરવા કે ભાઈ આ તો મુસલમાનો કહેતા હતા સાચું, આ કોઈનો થયો નથી, કોઈનો થવાનો નથી, આ કોઈને મૂકવાનો નથી. તમે એમ સમજો કે આ હિન્દુ સમ્રાટ છે, હિન્દુ સમ્રાટ નથી. પોતાની ખુરશી કેમ સલામત રાખવી એ જ બસ આ અંગ્રેજની નીતિ પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે મોદી. મારા ભાઈઓ બહેનો, આ હુમલો પુલવામામાં આ થયો છે ને, એ હુમલાની પાછળ એક મોટું ષડયંત્ર છે. આ પહેલગામની અંદર પુલવામામાં જે હુમલો થયો હતો એ મિલિટરી ઉપર હુમલો થયો હતો. સંસદની અંદર હુમલો થયો 1998ની અંદર, 99ની અંદર કંધાર અપહરણ થયું અને પછી બધા પાર્લામેન્ટની અંદર હુમલો થયો. આ જ્યારે હુમલા થાય છે ત્યારે આ ભાજપની સરકાર જ હોય છે, અને જ્યારે ચૂંટણીઓ નજીક આવે છે ત્યારે જ હુમલા થાય છે. આ એક તપાસનો વિષય છે મારા ભાઈઓ બહેનો. મારા ભાઈઓ બહેનો, મોદીને જ્યારે આ વકફ બિલનું જે સુરસુર્યું થયું સુપ્રીમ કોર્ટમાં, એટલે લોકોનું ધ્યાન ભ્રમિત કરવા માટે આ એક હુમલો, એક સોચી સમજી સાજિશ દ્વારા થયેલો હુમલો છે. એટલે કોઈ બહારની તટસ્થ એજન્સી હોય એ તપાસ કરે તો દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી થાય એમ છે મારા ભાઈઓ બહેનો. મારા ભાઈઓ બહેનો, આ અંધભક્તો, નરેન્દ્રભાઈ મોદીના અંધભક્તો, આ ભગવા ગુંડાઓ લોકો એમ કહે છે કે પૂછીને કે તારો ધર્મ કયો છે, તું કેવો છો, અને એકદમ પ્રમાણિત કરીને કે આ હિન્દુ છે, પછી જ આ ત્રાસવાદીએ ગોળી મારી. એમ કરીને આ RSS વાળા, ભારતીય જનતા પાર્ટી વાળા, બજરંગ દળ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વાળા અહીં ભારતની અંદર અરાજકતા ફેલાવી રહ્યા છે, નફરતનું વાતાવરણ ફેલાવી રહ્યા છે મારા ભાઈ બહેનો. કે આ હિન્દુ ઉપર હુમલો છે. આ હિન્દુ ઉપર હુમલો નથી, આ ભારતની એકતા ઉપર હુમલો છે, આ ભારતની લોકશાહી ઉપર હુમલો છે, આ ભારતના 150 કરોડ નાગરિકો ઉપર હુમલો છે. આમાં ઈસાઈ લોકો પણ મર્યા છે, આમાં મુસલમાનો પણ શહીદ થયા છે, ફક્ત હિન્દુ નહીં. અને મારા ભાઈઓ બહેનો, મિલિટરી લોકો ચોખ્ખી સાચી વાત બતાવે છે, સરહદના મિલિટરી લોકો, ફૌજી લોકો, કે આ ભાજપ ખોટીનું છે. અહીંયા આ હુમલો થયો
ત્યારે આ ભાજપના કોઈ લુચ્ચા લોકો અહીંયા નહોતા હાજર. અમે ફોજી લોકો અહીંયા હાજર છીએ કે મુસલમાનોએ પોતાના ઘરોના અંદર હિન્દુ લોકોને આશરો આપ્યો. એટલું જ નહીં કે તમે જ્યાં સુધી તમારે અહીંયા રોકાવું હોય ત્યાં સુધી રોકાવ, અને અમુક હિન્દુ લોકોને તેઓ પોતાના ઘરે જવાની વ્યવસ્થા કરી આપી. અને હિન્દુ સમાજના બાળકોને બચાવવા માટે તો ત્યાંના બિચારા જે કામદારો હોય મુસ્લિમો એ પોતે શહીદ થઈ ગયા ત્રાસવાદીઓ સાથે ફાઇટિંગમાં, પરંતુ હિન્દુઓને આંચ ન આવવા દીધી. એવા કેટલા, એક આપણો મુસ્લિમ ફોજી, એ ફોજીએ પોતે ત્રાસવાદીઓની ગોળી ખાધી પણ હિન્દુઓને કાંઈ થવા ન દીધું. એ આ બધા આ નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ભગવા ગુંડાઓ કેમ નથી બતાવતા આ સારી વાતો? બસ ફક્ત હિન્દુ મુસલમાનો આ નફરતનું વાતાવરણ બતાવી અને આપણા ભારતને આ નરેન્દ્રભાઈ મોદી કઈ દિશામાં લઈ જવા માંગે છે મને કાંઈ ખબર નથી પડતી. પ્રિય મારા ભાઈઓ બહેનો, આપણા 150 કરોડ નાગરિકો ઉપર હુમલો છે, આ ભારત ઉપર હુમલો છે. આપણા હિન્દુ મુસલમાન શીખ ઈસાઈ પારસી સર્વ નાગરિકો ઉપર હુમલો છે. અને આ હુમલો કોને કર્યો છે એની તપાસ કરવી પડે. પાકિસ્તાન આપણું દુશ્મન છે, બેશક એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, પરંતુ દુશ્મન ઉપર પણ આરોપ મૂકી શકાતો નથી જ્યાં સુધી તપાસ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી. તપાસ કરો, પૂરેપૂરી તપાસ કરો, અને તપાસની અંદર પાકિસ્તાનનું નામ નીકળે તો પાકિસ્તાનને નકશામાંથી ભૂંસી નાખો. અને પાકિસ્તાનને ભૂંસવામાં અમે 20 કરોડ નાગરિકો મુસલમાનો ભારત સરકારની સાથે છીએ. હું કહું છું કે પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ, ભારત જિંદાબાદ. અને પાકિસ્તાનથી મને પણ નફરત છે, પરંતુ દુશ્મનની ઉપર પણ હુમલો આપણે દુશ્મની ઉપર પણ આરોપ ન કરી શકાય જ્યાં સુધી સાબિત ન થાય. અહીંયા અરે ભાઈ, આ બધા ગોદી મીડિયાવાળાઓ આ ખોટી વાતો ચગાવીને આ નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ચમચાગીરી કરીને આ ખોટા આ બધા પત્રકારો પણ આ હરામના આ બધા હપ્તા ખાઈને મલાઈ ખાઈને મોદીની આ ભારતને કઈ દિશામાં પત્રકારો લઈ જવા માંગે છે? આ ગોદી મીડિયાવાળા પત્રકારો રાત દિવસ હિન્દુ મુસલમાન કરીને તમે આ ભારતને તમે 200 વર્ષ પાછું ધકેલી નાખ્યું. આજે અમેરિકા, ચીન, ફ્રાન્સ આજે એ વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રે કેટલું મોટું આગળ વધ્યું છે, ત્યારે આપણે મસ્જિદ, મંદિર, હિન્દુ મુસલમાનની અંદર લડાઈ કરીને આપણે ભારત દેશની ઘો ખોદી નાખી છે મારા ભાઈઓ બહેનો. એટલે આ પહેલગામની અંદર હુમલો છે ને એ આપણી ભારતની હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા ઉપર હુમલો છે. એટલે આ હુમલો કરનાર કોણ છે? મને શંકા છે કે અંદરના જ લોકો છે, અંદરના જ ગુંડા લોકો. અને એક પેપરમાં આવ્યું છે અને એ મીડિયામાં પણ અત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં ઘૂમી રહ્યું છે કે મિલિટરીએ સરહદ ઉપર એક વ્યક્તિને પકડ્યો, તો આ ભાજપનો વ્યક્તિ નીકળો, RSSનો વ્યક્તિ નીકળો, અને એની પાસે ભારતના ખુફિયા નકશાઓ નીકળ્યા. અને આ વ્યક્તિ પાકિસ્તાન સાથે ભરેલો હતો. આપણા ભારતની ખુફિયા મિટિંગોની અંદર જે ચર્ચાઓ થતી હોય આપણા ભારતની, એ પાકિસ્તાનના સરકારને પહોંચાડતો, અને બદલામાં પાકિસ્તાન આને લાખો કરોડ રૂપિયા આપતા. તો આવા ગદ્દાર લોકો તો આપણા દેશની અંદર પડ્યા છે, ભાજપની RSSની અંદર. તો આ અંદરના ગદ્દારોની થકી જ આ પાકિસ્તાનના ત્રાસવાદીઓ ક્યાંક ફાવી તો નથી ગયા? એની તપાસ કરવી પડે. શું ખરેખર પાકિસ્તાનના ત્રાસવાદીઓ છે? એની તપાસ કરવી જરૂરી છે. અને જો કોઈ પણ હોય, કોઈ મોટો ચમરબંધી હોય તો એને મૂકવાનો નથી, પરંતુ તપાસ કરીને પછી આરોપ મુકાય. તપાસ કરો, તપાસનો વિષય છે, કોણ કેટલામાં છે એ બધું સાબિત થઈ જશે. મારા ભાઈઓ બહેનો, પુલવામા આપણે પહેલગામની અંદર 26 લોકો જે શહીદ થઈ ગયા છે, એ શહીદ લોકોને હું મારી શ્રદ્ધાંજલિ આપીને હું ઈશ્વરથી પ્રાર્થના કરું છું કે માલિક એમની આત્માને શાંતિ આપે. અને જે લોકોના ઘરેથી લોકો આ ઘટનાની અંદર, દુર્ઘટનાની અંદર શહીદ થયા છે, એ બધા પરિવારની અંદર સાંત્વના રહે, શાંતિ રહે. અને ધીરજથી તમે ભગવાનની સામે, માલિકની સામે પ્રાર્થના કરો કે આ તમને ધીરજની અને સાંત્વનાની માલિક તમને શક્તિ આપે.
બધા જ કરોડો નાગરિકો તમારી સાથે છે અને આ ભાજપની ગુંડાગર્દી, ભાજપની આ નફટાઈ, આ બધું આ હિન્દુ મુસલમાન કરીને આ ભાઈ હમણાં આપણા મહારાષ્ટ્રની અંદર જે 2008ની અંદર જે ત્રાસવાદી હુમલો થયો હતો એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની એક સાંસદ, અત્યારે ભૂતપૂર્વ સંસદ છે, એનો વિડીયો પણ હું તમને હવે પછી આપીશ. બરાબર મારા ભાઈઓ બહેનો, ખરેખર આપણે બધાને એક થઈને આગળ વધવાની જરૂર છે. આ આરએસએસની, ભાજપની કોઈ ચાલનો શિકાર આપણે થવાનું નથી. આ લોકો હિન્દુ મુસલમાનને બજવી અને ભારતની અંદર નફરતનું વાતાવરણ ઊભું કરીને પોતાની ખુરશીને સલામત રાખવા માંગે છે, બીજું કાંઈ નથી. હું ગુજરાત જનતા સમર્થન પાર્ટીનો પ્રેસિડેન્ટ ગુલામ હુસૈન ઉમરભાઈ બલોચ મકરાણી. જય હિન્દ, જય ભારત, જય સંવિધાન.